मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाना। मन हर जी तेरे नाल है गुरमती रंगमाना।
कमाले करामात कायम करीम राज करहाकुल रहीम। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र गोद अंदर सज बैठे पवित्र आत्मा गुरु खालसा साध संगत जीओ, आओ सब तो पहला फतेह दे सिमरन नाल अपनी सांझ जोड़िए। फतेह एक सिमरन है जो दसम पातशाह महाराज जी ने अमृत छकाण वेले खालसे नूं बख्शिश कीता। असी इहनूं चंगी तरह समझिया नहीं, असी बाकी शब्दां दा सिमरन ते बहुत करदे हां। कोई 25-25 पाठ ते जपजी साहब दे करदा है। सुखमनी साहब दे नां दे नाल सोसाइटी बना के सारे हिंदुस्तान में चलाई गई है। पर जेड़ी असल गल है कि आदमी ने अपनी जिंदगी विच वकारां ते फतेह पाउणी आ ते फिर इसने उन्हां दुश्मनां ते फतेह पाउणी आ जेड़े सच दे खिलाफ लड़दे आ। ये तां पाएगा जे पहला फतेह दा सिमरन करेगा। फतेह एक सिमरन है। दसम पातशाह महाराज जी ने कुछ हदायतां अपने खालसे नूं कीतियां जो बड़िया पुराणिया खरड़ियां विच मिलदियां। बड़े बड़े जिग्यासुआं ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज उत्ते सवाल कीते। पर सिख धर्म एक इहो जिहा धर्म है कि जिस विच जदों गुरु महाराज संगत विच आके बैठदे हैं ना ते उस तो बाद कोई समा रखदे भी जे किसी ने कोई अपना शंका निवृत्त करना ते ओ कर लो। बाकी दुनिया दे पकंबरां ने ये आग्या नहीं दिती, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं अपनी शख्सियत उत्ते एडा वड्डा भरोसा। वो आंदे भी आओ जे किसी ने कोई शंका निवृत्त करना ते कर लो। पीर बुद्धू शाह नूं पढ़दे जे, सुनदे भी जे। बड़ा जोगी सिद्ध पीर होया, पौंटा साहब दे मकाम ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं वेखण आया। जिथों उन्हां दा वो सेवक बनया, फिर उन्हें अपने पुत्र अपने चेले कुर्बान कर दिते। अज वो दरख्त मौजूद नहीं। हुण दे पौंटा साहब दे दरबार साहब दी दीवार दे नाल एक बड़ा घना दरख्त सी, जिस तरह साडियां पिंडां च किते किते पलाक दे दरख्त। इहो जिहा दरख्त सी पर पलाक नहीं सी, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। पीर बुद्धू शाह ये जान के कि 30-32 वरे दी उम्र दा जिहड़ा गुरु आ एडी छोटी उम्र विच एडियां अध्यात्मकवाद दीयां उच्चियां गल्लां किवें करदा। महाराज नूं वेखण आया, अपना शंका निवृत्त करन आया। शामां दा वक्त सी। पंछियां दा एक सुभाअ हुंदा है कि जिथे इन्हां दा टिकाणा होवे ये शाम नूं अपने टिकाणे ते चले जांदे। इस दरख्त उत्ते छोटे छोटे पंछियां दा बड़ा जम घटा सी। महाराज शिकार खेड के आए। पीर बुद्धू शाह दा पिंड इथों लागे सी। वो आके इस दरख्त थले बैठा सी अपना शंका निवृत्त करने वास्ते। सतगुरु घोड़े उतर लगे ते उठ के खलो गया। सतगुरु कहन लगे, आओ पीर जी किवें आए जे? कहन लगा जी एक शंका निवृत्त करना है। सतगुरु कहन लगे दस दिओ। कहन लगा घोड़े उतर लो। कहन लगे नहीं, घोड़े उतरदे ही शंका निवृत्त हो जाना। कहंदे ने राजे जनक नूं अष्टावक्र ने घोड़े ते चढ़दे ज्ञान करवाता सी। साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने घोड़े तो उतरदे पीर बुद्धू शाह नूं ज्ञान करवाता। उन्हें सवाल कीता कि जगत दी खेड की आ। सवाल बहुत वड्डा सी। जिस दरख्त उत्ते पंछी बैठे सन ओदे थल्ले खजूर दा घोड़ा खड़ा सी, सामने पीर बुद्धू शाह खड़ा सी। सतगुर ने ओ तां नूं वेख के ते ताड़ी मारी। सब पंछी उड़ के चले गए। पंछियां दा रौला हट गया। सतगुरु कहन लगे, पीर बुद्धू शाह जगत दी खेड बस इन्नी किया। कोई आया ते चला गया। वो समझ गया। उन्हें बड़े अदब दे नाल महाराज नूं नमस्कार कीती। इस शंका निवृत्त करन दे बदले च उन्हें अपनी सारी जिंदगी गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं अर्पित कर दी। पर साडे शंके अजे तक निवृत्त नहीं हुए। असी ओदे हो के भी उथों तक नहीं पहुंचे। कोई साडे अंदर जन्मां जन्मांतरां दी कमी है। बेनती करे असां जे इन्हां शंकियां ते अंदर दी मैल ते फतेह पाउणीआं ना, फिर सानू फतेह दा सिमरन करना पऊ। जदों असी फतेह गजाउने आ ना, 2 वार वाहिगुरू दा पवित्र नाम चेते आउंदा, जिहड़ा असी बहुत घट सिमरदे हां।
ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਗਤ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫੇਰ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦਿਸਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਖੀ ਨਾਰਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਰਿਖੀ ਨਾਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਾਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਧਾਰਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਲੱਭ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦਿਸਾਂਗਾ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਕੰਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾੜਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿਆਮਤ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਤੇ हैं। ਹਜ਼ੂਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਪਈ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵੱਲੇ ਵੇਖੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਗ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਪਾਂਗਾ। ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਰਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਹੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਹੱਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਖਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਹਿਬਾ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਸੁਣਤੇ ਹਰ ਕਥਾ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਵਾਵੇਂ ਪ੍ਰਭ ਮਥਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਮਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੁੱਖਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਹੋਏ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਢਾਡੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਰਨੀ ਤੇ ਖਤਨੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਪੱਤ ਪੁਣੇ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੀ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੁਝਿਆ ਦੀਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਪ ਵੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਤੋ ਆਪ ਬੜੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੋ
ਔਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਮਾਂ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖੀ, ਚਿਤ ਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕੈ, ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਕਾਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਤਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਮਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਜਿਆ। ਠੰਡ ਪਿਓ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਕਰ, ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ, ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪੰਥ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਜੋ ਮੋਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮਹਿ ਭਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਏ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਦਾਸ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦੇ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਲੈ ਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਚਿਤਵਦਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਖੜਦਾ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ 3 ਜੋੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਤਾ ਵੀ ਜਾ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਹਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਂਦੇ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਤਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਚਰਾਏ ਚ ਪਿਆ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਕੋਈ ਲਾਗੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਤ ਦਾ ਚਮਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜੇ ਸਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿੰਗਾ ਤੋਪਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟਣਾ। ਉਹਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਡਾਟਾਂ ਉੱਥੇ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਡਾਟਾਂ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਆਂਦੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਏਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੋੜੇ ਸਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਦੂਤ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਚਮੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ 2 ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ।
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਮੜਾ ਘੱਟ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਬਣਾਉਣੀ ਜੁੱਤੀ ਆ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ, ਬੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਸਲੀਪਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਚਮੜਾ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਲੀਪਰ ਸੀਂਤੀ। ਉਹ ਚਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ, ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰੋਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਭਜਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਮੜਾ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਘੜੀ ਕ ਪਹਿਲੋਂ ਜੁੱਤੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਲਕ ਪਿੱਛੋਂ ਨੂੰ ਸਲੀਪਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕਿਆ ਪੁੱਤਰ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਖੂਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਲਕਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਮੰਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਮਹਾਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਰਬਪੱਖੀ ਨਾਇਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ 125 ਵਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਜਿੰਦ ਕਦੇ ਟਹਿਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਹਿਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਭੇਦ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੌਤ ਲੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂਦੀ ਧੀ ਦੇ ਬਾਬਲ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਢੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਈ? ਚਰਖੇ ਕੱਤੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਮੇਲਾਪ ਤੋੜੇ ਜੋਟੀਆਂ, ਅਟੇਰ ਨੇ ਨਾ ਅੱਟੀਆਂ ਨਾ ਹੋਦਰੀ ਗਲੋਟੀਆਂ। ਫੱਟ ਹਿਲੀਆਂ ਚਰਮਖਾਂ ਸੋ ਤਕਲਾ ਵੱਲ ਖਾਰਿਆ, ਜਿੰਦ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਚਲੀ ਪਰਦੇਸ, ਆ ਮਿਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਆ ਮਿਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਚਰਖੇ ਕੱਤੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਮੇਲਾਪ ਤੋੜੇ ਜੋਟੀਆਂ, ਅਟੇਰ ਨੇ ਨਾ ਅੱਟੀਆਂ ਨਾ ਹੋਦਰੀ ਗਲੋਟੀਆਂ। ਫੱਟ ਹਿਲੀਆਂ ਚਰਮਖਾਂ ਸੋ ਤਕਲਾ ਵੱਲ ਖਾਰਿਆ, ਜਿੰਦ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਚਲੀ ਪਰਦੇਸ, ਆ ਮਿਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਆ ਮਿਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਖਿੱਚਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਲਹਿਰਾ ਚਲਣ ਦੋਏ ਪਾਸਿਓਂ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਰ ਦੀ। ਪੂਰੀ ਦਰਸ਼ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਰਨ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿੰਦ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਚਲੀ ਪਰਦੇਸ, ਆ ਮਿਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਆ ਮਿਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਕਦ ਟੇਕਦੀ ਕਦ ਸਹਿਕਦੀ ਜਿੰਦ ਆ
जिंद चली मैं चली परदेस आ मिल प्यारिया आ मिल प्यारिया प्रीतम की खेल गुजारता जीवन मरण दी कार तो दिल छलकदा सा ढलकदा जो कूंज विछड़ी डार तो हर जियो गोबिंद जियो हर जियो गोबिंद जियो पारी देवन सारिया जिंद चली मैं चली परदेस आ मिल प्यारिया आ मिल प्यारिया नानक दे अंगों उपज के अंगद तू अमर हो गया रामदास सोटी गुरु अर्जन ताल तारन जोगिया हर जियो गोबिंद जियो पारी देवन सारिया जिंद चली मैं चली परदेस आ मिल प्यारिया आ मिल प्यारिया असा चरण तेरे तोड़ ली नैना च रखिया नीर है सानू पक्षी बख्शन हारिया जे होई कोई तकसीर है शक्ति सोने है समख सकदा सारिया आया जा शेती सोने है समख सकदा सारिया जिंद चली मैं चली परदेस आ मिल प्यारिया आ मिल प्यारिया छड़ तेरा देश प्रीतमा मल तुरी अगे दी वाट नो मैं नप्पा किवें तराट नु नाड़ी फिरी चरनाट नो मिलाप है जा बिरहड़ा मिलाप है जा बिरहड़ा है कुछ त गुण गुणारिया जिंद चली मैं चली परदेस आ मिल प्यारिया आ मिल प्यारिया रल्ली नु लजवाली नु दरखस्त है गुरदेव नु एह प्रीत कहानी लिखन ली बल पुत देवो बल दे बनो आ गए गल ला गए असी उधर सन परवारिया जिंद चली मैं चली परदेसिया मिल प्यारिया आ मिल प्यारिया ਜਿੰਦ ਟਹਿਕ ਦੀ ਕਦੇ ਸਹਿਕ ਦੀ ਜਿੰਦ ਆ ਰੁਕੇ ਰਗ ਸਾਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨੀਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਦਿਆਂ ਬੋਕਰਾਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਅਸਾਂ ਚਰਨ ਤੇਰੇ ਧੋਣ ਲਈ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨੀਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਿਆ ਜੇ ਹੋਈ ਕੋਈ ਤਕਸੀਰ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਗਿਆਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ बैठे है बड़िया उच्चिया महान हस्तियां बड़िया सिमरन वालियां रूहां भी इत्थे बैठियां कवि दे कैसे बोल किन्नी उच्ची सुर दे नाल लिख रहा गुरु का इतिहास बलदेव सिंह जी बैंका आंदे जदों किते बंदना लिखता सी ना ते 2 वजे तो बाद सन केसी इशनान करके नितनेम करके ते फिर वो बंदना लिखिया करदा सी मैं ना ओदे बोलां नूं समझना PhD करनी पऊगी किन्ना वो सियाणा कवि सी ओदे बोल लिखे हुए आ गुरु कृपा करे 6वें पातशाह महाराज जी दा अनंत सेवादार गुरु नानक साहब तो लैके जिन्हें 5 गुरुआं 6 गुरुआं दे दर्शन कीते ते 5 गुरुआं नूं गुरता गद्दी दा तिलक दिता और आप गुरु बनदी उन्हां दे विच इच्छा ही नजार होई बाबा बुढ़ा साहब जिन्ना 5 सरोवर अमृतसर दे 5 दा टप बाबा बुढ़ा साहब जी ने लाया बाबा बुढ़ा साहब आ जेड़ा ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी दस के गए जदों 6वें पातशाह महाराज तख्त ते बैठे
ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤਲਵਾਰ ਪਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿੱਧਰ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਢੋਂਦਾ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਗਾਵਾਂ ਚ ਮਈਆਂ ਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿੱਧਰ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਾਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖੋ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਾਈ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਤ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੇਦ ਛੁਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਤਰੇ ਤਲਵਾਰ ਪਾਈਆਂ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਖ ਫੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਦਵਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਠਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨਾ, ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਜੋੜ ਦਿਓ ਖੰਡੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਖੰਡਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਨੇ ਸਰਬਲੋ ਦੇ ਬਾਟੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਦੋ ਧਾਰਾ ਖੰਡਾ ਜਦੋਂ ਫੇਰਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਧਾਰ ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸੰਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਥਾਪੇ ਗਏ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਅਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ लेहो आवाज सुने सब पंथ, अदब संग ग्रंथ तब खोला, ले आवाज बुढ़ा मुख बोला, सुही महला पंजवा, संता के कारज आप खलोया, हर काम करावण आया राम, तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। पहला हुक्मनामा ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਸ਼ਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੰਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਲਗਾ ਪਲੰਗਾ ਚੁੱਕ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਸ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੁੰਜੇ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਦਬ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਸੌਣਾ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵਹਿਵਾਂ ਛਾਦੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੁੰਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਲਟ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਥਾਂ। ਬੰਬੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਲਕੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਰਾ ਹੀ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਉਹਨਾਂ 150 ਕੁਰਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਤੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 150 ਕੁਰਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਤ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਚਦੇ ਵੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਨੱਚਣਗੇ
ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੋਡਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਹ ਉੱਚੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਤੇ ਨੱਚਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹੋਗੇ। ਮੈਂ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 97 ਵਰੇ ਆ। ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 83 ਵਰੇ ਆ। ਲਖਾਰੀ ਹੋਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪੁੰਜੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਬਿਨਾਂ ਢੋਹ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 97 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਸੁਣਾਏ ਵੀ 2.5-3 ਅੰਗ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਹੀ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਦੋਖ ਨਸੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਦੋਖ ਨਸੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਦੋਖ ਨਸੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਹਿਬਨ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। 13 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। 5 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੈਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਪ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਖੰਡਾ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਵੀ 5 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰੰਗ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। 5 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਹਿਬਨ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਿਖੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਚੰਗੀਆ ਜੋ 3 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀਸੇ ਵਾਂਗ। ਇਹ ਨਾ ਆਖੀ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੇ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣੇ ਪਏ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 27 ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, 28 ਵਾਰ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਪਧਾਰੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 33 ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਲੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਡਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਸਜ ਗਏ। ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਬਖਤਾਵਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਨਾੜ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰਾਂਦੀ ਆ ਕੇ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਬਖਤਾਵਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਮੂਰਖ, ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਵੀ ਲਾਗੇ ਮੂੜਾ ਵੀ ਡੱਠਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੂੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਡੱਕਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਖਾਰ ਬਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਪਲੰਗ ਪੰਗੂੜਾ ਕਛੂ ਨਾ ਰਹਿਓ, ਅਬ ਤੇ ਇਨਕੋ ਸਭ ਕੁਛ ਦਹਿਓ, ਕਰਨ ਬੇਅਬਦੀ ਬੜਿਆਂ ਕੇਰੀ, ਨਾਸ ਦੇਤ ਕਰ ਬੜਿਓ ਬਡੇਰੀ, ਬੜਿਓ ਨੂੰ ਸੋ ਠਾਨੇ ਸਨਮਾਨਾ, ਸੋ ਜਾਨੋ ਓਏ ਹੋਏ ਮਹਾਨਾ। ਪਲੰਗ ਪੰਗੂੜਾ ਕਛੂ ਨਾ ਰਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਪਲੰਗ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪੰਗੂੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਬ ਤੇ ਇਨਕੋ ਸਭ ਕੁਛ ਦਹਿਓ, ਦਹਿਓ ਅੱਗ ਦਾ ਨਾਮ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਗ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਕਰਨ ਬੇਅਬਦੀ ਬੜਿਆਂ ਕੇਰੀ, ਨਾਸ ਦੇਤ ਕਰ ਬੜਿਓ ਬਡੇਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਿਓ ਸੋ ਠਾਨੇ ਸਨਮਾਨਾ, ਸੋ ਜਾਨੋ
ਉਹ ਹੋਏ ਮਹਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਭੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। 4 ਬੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਦੋ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਜੰਗੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੱਡਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਬਿਆਬਦੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨਕੇਰੀ, ਨਾਸ ਦੇਤ ਕਰ ਵੱਡਿਓ ਵਡੇਰੀ, ਵੱਡਿਓ ਸਿਉ ਠਾਨੇ ਸਨਮਾਨਾ, ਸੋ ਜਾਨੋ ਉਹ ਹੋਏ ਮਹਾਨਾ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਿਓ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬਈਏ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਜੀਨਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੀ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਜਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨੂੰ, ਛੇਤੀ ਬੋੜ ਸਾਈਆ ਤੂੰ ਅਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ, ਛੇਤੀ ਬੋੜ ਸਾਈਆ ਤੂੰ ਅਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ। ਹੋ ਛਿਨ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ, 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ, 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ। ਪੁੱਜਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨੂੰ, ਛੇਤੀ ਬੋੜ ਸਾਈਆ ਤੂੰ ਅਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ, ਛੇਤੀ ਬੋੜ ਸਾਈਆ ਤੂੰ ਅਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ। ਹੋ ਛਿਨ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ, 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ, 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ। ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਪਾਲਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਹੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕਿਹਾ ਰਗਰਾਈ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ, 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ, 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ। ਪਲੋ ਪਲੀ ਕੋੜੇ ਤੇ ਜੀਨਾ ਕਸਿਆ, ਪਲੋ ਪਲੀ ਕੋੜਿਆਂ ਤੇ ਜੀਨਾ ਕਸਿਆ, ਖਿੱਚੀ ਜਾਣ ਖਿੱਚਾ ਮੋਹ ਚ ਗਰਸੀਆਂ, ਖਿੱਚੀ ਜਾਣ ਖਿੱਚਾ ਮੋਹ ਚ ਗਰਸੀਆਂ। ਹੋ ਨਾਨੇ ਚੰਦੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਉਠਾਈ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ, 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ, 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ। ਛੇਤੀ ਚੱਲੋ ਤੇਜ ਚੱਲੋ ਲਾਵੋ ਦੇਰ ਨਾ, ਬੀਤਿਆ ਵਕਤ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਫੇਰ ਨਾ, ਬੀਤਿਆ ਵਕਤ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਫੇਰ ਨਾ। ਹੋ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਕਮਾਈ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ, 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ, 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ। ਮਿਲਨੇ ਦੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ, ਮਿਲਨੇ ਦੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ। ਹੋ ਪਈ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਕਰ ਦਿਲ
करनी तैयारी छेवीं पातशाही ने करनी तैयारी छेवीं पातशाही ने। बाबा बुढ़ा साहब जी ने अखां खोलियां ते छेवें पातशाह दरवाजे ते खलोते आ। चरण छूए गुरु दे, गुरु ने अपने गल दे नाल लाया। बाबा जी ने छुट्टी मंगी। सतगुरु कहन लगे बाबा जी अजे छुट्टी नहीं मिलेगी तुहाडे गोचरा, सानू एक काम है। छोटी उम्र दे विच पिता तुर गए, मुड़ के ग्वालियर दी जेल में जाना पै गया, फिर जंगां जुद्धां गल पै गईयां। असीं वड्डे गुरुआं दा इतिहास नहीं सुनिया। जिन्ना चिर तुसीं वड्डे गुरुआं दा इतिहास ना सुनाओगे उन्ना चिर तक छुट्टी नहीं मिलेगी। सिखो ब्रह्म ज्ञानियां दी अपनी बात हुंदी है। बाबा बुढ़ा साहब ने चौंकड़ा ला लिया। 3 दिन ते 3 रातां बाबा बुढ़ा साहब जी इतिहास सुणाउंदे रहे ते छेवें पातशाह सुनते रहे। इस प्रसंग दियां जे 2-3 कविता होर, पर मैनू हुक्म विचों होर भी संगदा, मैं वो कविता कहनी आप दी सामने। बाबा बुढ़ा साहब जी जपजी साहब दा पाठ कीता, श्लोक पढ़िया जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। गुरु दी गोद विच बाबा जी दा सीस है। बाबा जी दे वजूद विचों जिंद इतना निकली जितना भौरा एक फुल तो उड़ के ते दूजे ते बह जांदा। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जोश माना। बाबा भाई अजिता जी कोल खलोते आ, बाबा श्री चंद जी खलोते, बाबा लगा जी। गुरु पातशाह जिस वेले बाबा जी दा शरीर लैके चले आ ते आप कानी लगन लगे। एक बड़ी प्यारी साखी आउंदी। इस तो पहला जो बाबा बुढ़ा साहब जी बुजुर्ग हो चुके सी ना, ते बाबा जी दा वजूद कुछ भारा सी। छेवें पातशाह बाबा जी नूं तुरिया होंदियां वेख्या ते सिखां नूं हुक्म लाया भी ए गुरु महाराज दे अनिन सेवादार बड़ी घालना इन्हां जीवन च घाली आ, इन्हां नूं अज तो बाद पालकी विच बिठा के लिआंदा जावे। ते सिखां ने हुक्म मन्निया। बाबा बुढ़ा साहब जी पालकी साहब च आउण लगे ते एक दिन मार बाबा बुढ़ा साहब जी दी पालकी आउंदी वेख के छेवें पातशाह ने आप मोढा देता ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी कहन लगे गुरु साहब जी मेरी थां तुहाडे मोढियां ते नहीं, मेरी थां तुहाडे चरनां विच आ। ते बाबा गुरु हरगोबिंद पातशाह मुस्कुरा के कहन लगे बाबा जी की गल असीं नहीं तुहाडी सेवा कर सकदे? प्रीतमा एक दिन समा आएगा तू मोढा दे ली, मैं फिर बोलूंगा नहीं। अज वो समा आया, गुरु हरगोबिंद पातशाह आप मोढा दे रहे हैं। जिस वेले संस्कार होने लगा चंदन दी चिखा चुनी गई आ। गुरु हरगोबिंद पातशाह जदों बाबा बुढ़ा साहब दा शरीर चिखा ते रखिया ना ते बड़े प्यारे बचन आउंदे आ। चिखा ऊपर जब तरी साहब बुढ़े की देह, गुरु हरगोबिंद के नैन ते चलियो नीर सने। गुरु हरगोबिंद पातशाह दे नैना विचों प्यार दे हंझू वग तुरे। 2 वार गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे नैना विचों हंझू वगे तां बाबा विधि चंद नूं तोड़न लगे आ। और जदों एक बाबा बुढ़ा साहब जी दा अंतिम संस्कार करन लगे आ, सतगुरु कृपा करे सेवक की ओढ़ निभही प्रीत, जीवत साहब सेव्यो अपना, चलते राखियो चीत। ओ कैसा पुरुष होएगा जेदा कानी आप गुरु हरगोबिंद पातशाह लग रहे हैं। तो सिख दा उच्चा सुच्चा जीवन इहो जिहा होना चाहिए। चंगे कर्म करके नेकी करके सेवा सिमरन करके दुनिया उत्ते बंदा जिउण जोगा ना छड़ जांदा। मैं तुहाडी सेवा विच जो मैनूं हुक्म होया नौजवान वीरां भाई साहब भाई प्रभप्रीत सिंह जी, भाई वरिंदर सिंह जी, पहले समाना का थोड़ा जिहा चेंज होया, पहले होर तरीक सी, फिर 2-3 दिन इन्हां नूं बदलने पाया। गुरु कृपा करे सकत्तर साहब बड़े प्यार वाले आ, रमदास तो आए आ। बाबा गुरचरण सिंह जी जेड़े हमेशा गुरमत समागम, बाबा हरचरण सिंह जेड़े गुरमत समागम उन्हां दी कईयां नगरां विच लड़ी वांगू चलदा रहिंदा। तो बड़ा मान दिंदे। वैसे उन्हां समा मैनूं खुला देता। खुला खोली चीज़ कोई भी चंगी नहीं हुंदी, खुला खा लीए बंदा बीमार हो जाता।
ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਿੱਕਰੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਪਰਚੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਦੇ ਹਵਾਰੇ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਓ। ਕਵਿਤਾ ਦਵੇਂ ਹਿੱਟ। ਇਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਧੰਦਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਨਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਰ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਸਪਿਰਟ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ 5 ਘੁੱਟ ਛਕ ਲਏ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਬਦਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾੜਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ। ਇਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲਹੂ ਤੇ ਮਿੱਝ ਦਾ ਗਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਮਹਿਲ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਸੱਚ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ, ਤੇ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਆਂਦੇ ਸੂਰਮਾ ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ 3 ਸਿਪਾਹੀ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਇਆ, ਕਿਤਨਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂ ਵਧਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਭਿਓਰਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਹਵਾਰਾ ਨਾ ਭਿਓਰਾ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਹਵਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਭਿਓਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਹਵਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਜਣਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਭਿਓਰਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸੇਵ ਕੋਗਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਜ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੋਰੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਤੇਰਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ 5 ਕਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬੋੜ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇਤਨਾ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਤਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਤਰਾ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕਿਤਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗੀ ਜੋਰ ਸਿੱਖਣੇ ਸੀ, ਗੱਤਕੇ ਸਿੱਖਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭੰਗੜਾ
ते मापे बड़े चाह नाल मेरा पुत भंगड़े च पहले नंबर ते आया, मेरी धी डांस करन च पहले नंबर ते आई है। ते मुड़ के भंगड़े वाला फिर पग लवा के तुरिया आंदा विरोधियां को, मुड़ के नाल ही मूवी नेट ते चढ़ जांदी है। मैं ना जिन्ना तेरी पग लाई है ना, जे तू किते गतके दे जोर सिखे हुंदे ना ते तू सारियां नूं अगे ला लेना सी। कलगी वाले पातशाह मर ने जो सिद्धांत सानू बख्शिया ओ तो भुलिए ना। गुरु पातशाह कहंदे शास्त्र के अधीन है राज, जो ना पैरे तिस बिगड़े काज। जिते शस्त्र नामन नमस्कार ताम, जिते शस्त्र पेयंग नमस्कार तेयंग। मारे कहंदे शास्त्र के अधीन है राज, जो ना पैरे तिस बिगड़े काज। ए मोर आज्ञा सुनो ए प्यारे, बिना केसंग शास्त्रंग जदों साडे दर्शनां नूं आवे तेरे कोल केस होण, तेरे कोल शास्त्र होण। सच है। ओ सूरमा भाई जगतार सिंह जी हवारा किस तरह उस विरोधी दा जो तुसी सब कुछ नेट ते वेखिया ओ लेना मैं तुहाडे सामने बयान कर लगा। छंद दा सिर लेख है जो साडी नजर च जोधे ने, तैनू नहीं तैनू कातल लगण हवारे नहीं। बस ऐसे गल तो तेरे ना ते साडी बनदी नहीं, सरकारे नहीं, सरकारे नहीं। जो साडी नजर च जोधे ने, तैनू कातल लगण हवारे नहीं। बस ऐसे करके तेरे ना साडी बनदी नहीं, सरकारे नी। बस ऐसे करके तेरे ना साडी बनदी नहीं, सरकारे नी। जो साडी नजर च जोधे ने, तैनू कातल लगण हवारे नहीं। बस ऐसे करके तेरे ना साडी बनदी नहीं, सरकारे नी। बस ऐसे करके तेरे ना साडी बनदी नहीं, सरकारे नी। तू लाल किले दी रानी है, तेरे खसम भी ताजा वाले ने। असी वारस कच्चियां गड़ियां दे, सानू पालिया बाजा वाले ने। तू लाल किले दी रानी है, तेरे खसम भी ताजा वाले ने। असी वारस कच्चियां गड़ियां दे, सानू पालिया बाजा वाले ने। मखमली शेजाने साडे लई माछी वाड़े नी। बस ऐसे करके तेरे ना साडी बनदी नहीं, सरकारे नी। बस ऐसे करके तेरे ना साडी बनदी नहीं, सरकारे नी। तैनू मान हमेशा रहिंदा ए, मान हमेशा रहिंदा ए। कदे चंदू ते कदे गंगू ते, पर उस वेले कोई दिसिया ना, जद खतरा बड़िया जंजू ते। तैनू मान हमेशा रहिंदा ए, कदे चंदू ते कदे गंगू ते, पर उस वेले कोई दिसिया ना, जद खतरा बनिया जंजू ते। चौक चांदनी पुल गई, पुल बैठी
लगदा शहजादियां तेरियां नू अड्डे बन गए बदमाशी दे शैनी इत्थे डेरियां नू हुण चलदी ही नथ पाउणी पऊ लगदा शहजादियां तेरियां नू सानू बार बार डुबदे ने कईयां शू दोष बनियारे नी बस ऐसे करके तेरे ना साडी पढ़दी नहीं सरकारे नी बस ऐसे करके तेरे ना साडी पढ़दी नहीं सरकारे नी खेड़ है इत्थे पैसे दी कोई कदर नहीं इत्थे हुनरां दी तेरे कातल खुले फिरदे ने सानू कैद है इत्थे उमरां दी सब खेड़ है इत्थे पैसे दी कोई कदर नहीं इत्थे हुनरां दी तेरे कातल खुले फिरदे ने सानू कैद है इत्थे उमरां दी सानू वैरों वालियां पलड़े नी जेड़े चुड़ चुड़ गबरू मारे नी बस ऐसे करके तेरे ना साडी बनदी नहीं सरकारे नी बस ऐसे करके तेरे ना साडी बनदी नहीं सरकारे नी ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਦੀ ਏ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਤੇ ਲੋਭ ਤੇ ਥੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਮਜਲੂਮ ਦੀ ਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਚੰਦਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਾਦਾ ਕਰੋ ਨਾ ਵਾਦਾ ਜਰੋ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਆਓ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅਮਰ ਛਕੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਭਾਗਾ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੌਂ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਪਾਵੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਖਲੋਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ सतगुरु हाजरियां दर प्रवान करन और चढ़दी कला वाला उच्चा सुच्चा जीवन सतगुरु बख्श करे आओ सारे फतेह मर्दां वाली गज के बुलायो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा खालसा वाहिगुरु जी की